लेकिन मेरी आवाज़ जो दिल में आ रही सी, मैं एक बार ब्रदर जी ने पूछा कि वचन च लिखा है कि लोग मेरी आवाज़ को पछाणते नहीं तो मेरे नाल गल नहीं करते। सानू नहीं पता सी पिता ने कंज गल करनी है, कंज पछाणना है। ब्रदर जी ने मैनू समझाया कि जो तुहाडे दिल च कोई खुशी की खबर आउंदी, आवाज़ आउंदी है, वो परमेश्वर दी है। जो तुहाडे मन में कोई सोचां भैड़ियां आउंदियां ने, दिमाग च आउंदियां ने गलत सोचां, वो शैतान दियां हुंदियां ने। इस तो ही समझ गए कि पिता साडे नाल जो गल करना चाहुंदे असीं किस तरह करनी है। मेरे दिल च बार बार यही विचार गल आती सी कि तेरे बच्चे नूं मैं शिफा दी है, उन्होंने मैं माफ़ी दी है, उठ के गवाही दी ओदी, मैं इस करके उठ के आई हाँ। पिता परमेश्वर मेरे बच्चे नूं, चलो असी इंसान गलतियां का पुतला होंगे है, साढ़े को गलतियां मेरे को भी होंदियां है, परिवार में हर एक को बच्चे को भी गलतियां हुई कि इसको नेम टुट गए सी, जिहदे करके मेरे घर में थोड़ियां परेशानियां आईयां सन। तो सोनू ने कल भी परसों भी मैनू बिठा के क्या मम्मी मैनू तुसी जो ब्रदर दसदे वचन पढ़ के दसो। मैं वचन ये कोल पढ़ती रही, फिर मैं जिन्ने 91 जिन्ने जमूर ब्रदर जी ने दसे घट्टो घट्ट 10-12 जमूर है जोड़े मैं डेली पढ़ती हाँ, मैं उन्होंने सारे ही पढ़ के अपने कोल बिठाया, कल भी शामी भी। अज रात मैं जो इन्हों 91 जमूर जिन्नियां प्रार्थना सी मैं इन्हों कहनी हाँ मेरे पिछे पिछे बोल, ये बोलता सी तो मैं पिता की आवाज़ को पछाणिया। पिता जी ने मैनू ये संदेश दिता है कि तेरे बच्चे ने मैं माफ़ी दी है, इनू कह के ये दीवार वाल मूँह करके अपना संसार नूं पिठ देवे ते मेरे अगे प्रार्थना करे, मैं इसकी लंबी उम्र करांगा। मैं पिता तारीफ करो जोर दे नाल, बिल्कुल सही गल है, तारीफ कर दो, वेरी गुड। मैं पिता परमेश्वर की आवाज़ पछाण गई, मैं बहुत खुश हाँ कि ब्रदर जी ने मैनू ये भेद दस्या कि असीं पिता की आवाज़ किस तरह पछाण। हालेलुया। जिन्ना चिर तुसीं अपने आत्मिक आगू ते आत्मिक प्यो दे नाल रहोगे तो तुहानूं सारियां गल्लां दी समझ की होएगी, क्योंकि बार बार वचनां च शाऊल ने गलतियां कीतियां ते शमूएल नाराज होके उहनूं छड्ड के चलिया गया, क्योंकि मेरी जिहड़ी मिनिस्ट्री है प्रभु के द्वार तो प्रभु के द्वारा ही खड़ी हुई आ। मैं किसी बंदे वाल वेख के मिनिस्ट्री चर्च लाउणी शुरू नहीं की, किन्ने लोग सुनते आ। अज मेरे चर्च में लोग क्यों घट, क्योंकि कन्वेंशन का करके बहुत सारे लोग नहीं आए। कोई टेंशन नहीं, अगली बार वड्डा वधेगा घटनी वधनी ये प्रभु की की आ मर्जी है। मैं गल की चिंता नहीं करता, क्योंकि बाइबल च लिखा जो थोड़े च मातबर नहीं आ वो बहुते च कभी भी मातबर। अज घटिया वधेगा वधेगा एक दिन पूरा हाउसफुल होएगा, ये मैनू पता वा, क्योंकि मैं इस गल की चिंता करके प्रेयर नहीं घटावांगा। मैं तो दुगना वधांगा तो मैनू पता है ये होना वा, जो बोलता है तो होना वा। आमीन। हाँ जी। पिता परमेश्वर ने मेरे बच्चे की लंबी उम्र की। सानू ब्रदर जी ने पिछले हफ्ते संतां कोल असीं घर आके प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, जो दासां नूं आके दस्सिया भी सोनू की कोई प्रॉब्लम आ रही है इस तरह। तो ब्रदर जी उन्होंने दस्सिया कि सानू प्रार्थना में जो असीं बैठते हैं पिता की आवाज़ आई है कि ये तो बुरा टाइम आने वाला है। मैं बहुत दुखी हो गई सी। चलो सानू ब्रदर जी ने दासा ने संतां ने वड्डियां ने छोटा ने मैंने बैठ के समझाया भी कोई गल नहीं, असीं इनको दोबारा इनू माफ़ी दिवाने आ, दोबारा इसका तौबा करवाने आ, तो कोई नहीं, प्रभु साडा माफ़ करने वाला है, प्रभु है वो जरूर माफ़ करेगा। पिता ने मेरे बच्चे नू माफ़ किया है, गलतियां तो इनू बचाया है पिता परमेश्वर ने। हुण ये रात नू काफ़ी टाइम मेरे नाल बैठ के प्रार्थना भी करता है, सवेर टाइम भी करता है, असीं रात नू 12 तो 2 की भी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर ने मेरी पुकार नू सुनिया है, मैं पिता का बहुत बहुत धन्नवाद करती हूँ, तो दासां दा प्रभु के दासां का भी धन्नवाद करती। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे भैन भैनों जय मसीह दी, रब ने दासां नूं जय मसीह दी। कुछ गलत फहमियां करके मेरे घर च प्रॉब्लम हो गई सी। मैनू नहीं पता मेरे बारे की जानते, पर मैं खुदा दे घर जानना मैं की हाँ। मैं खुदा दे घर देन जानना, मेरे बारे जेडे जानते होंगे शायद मेरे मैं की हाँ पहला चाहता। मेरे को ओनली किराया भी नहीं होंदा ही, जे मैं खुदा ना वफादार तो मेरी गड्डी वो पिछे लगी है, और मेरी कार पिछे लगी 5 लाख की। मैं नहीं जानता की होया किद्दां होया, पर हाँ जी कुछ गल्लां इदां दी हो गई कि पर फिर मैंने संतां दस्सिया भी बाइबल च लिखिया धन ने वो लोग जेडे मेरे करके बुराई नूं सहंदे ते स्वर्ग राज उन्हां दा है। ये होनी ही बाकी धन्नवाद परमेश्वर का जी। जे मैं वफादार ना होंदा खुदा ने, हो सकता मेरे को गलतियां हो सकदियां, इंसान है गलतियां हो सकदियां, बड़ी बड़ी वड्डियां हो सकदियां, सिखदा लिखे संतां को सिखदा बड़ा कुछ हो सकता। मैं इंसान है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं कहता मैं बहुत
भी गुड वैल है, होगी, पर मैं खुदा ना वफादार है जी। समझ रहा है, समझ गए, मैं वफादार परमेश्वर ना। आमीन। हालेलुया, तारीफ करो, तारीफ। और कोई नहीं? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੀਲਮ ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨਾਕਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੀਲਮ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਬੁਖਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਡਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿੱਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਫਾਸਟ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ? ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਭੇਜੋ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਸਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੜੇ ਬੋਰਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੁੱਧਵਾਰ 'ਚ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, 1 ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਡੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, 2 ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ 7 ਦਿਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਾਰਮੈਂਟਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਸੋਚ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਕਰ, ਝੂਠ ਬੋਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵਚਨ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰ, ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੀਂ, ਕਿਤੇ ਲਾਹਨਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੁੱਚ ਸੀ, ਕਰੰਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਉੱਡ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ, ਖੁਦ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧੂੰਗੀ। ਇੱਕਦਮ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜਾਂਗੇ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਵਧਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਝੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੇਵਫਾ ਸੀ, ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ
ਜੋ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਇੱਕਦਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਬੈਸਟ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨਗੇ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਆਗੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹੀ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਿਆ, ਡਿੱਗ ਢੱਟ ਰਹਿਣੀ, ਕੋਈ ਐਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਐਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਰ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਸਰਵਿਸ ਆਏ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਾਈਬਲ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬੂਰ, ਰੋਜ਼ ਹੀ 23 ਜ਼ਬੂਰ, ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਰਤ, 12 ਤੋਂ 2 ਦੀ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰੋ। ਮਿਹਨਤ ਆਓ, ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਊਂ, ਵਜਾਣਗੇ 5 ਤੇ 5 ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਵੈਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਭੈਣੇ, ਭੈਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਢੀਡ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਢੀਡ ਭੈਣਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਲੱਗੂ, ਢੀਡ ਭੈਣਾਂ। ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਝਿੜਕਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਝਿੜਕ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਲਓ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। 1 ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਝਿੜਕਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਝਿੜਕ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕਾਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸੱਚ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਰੋ, ਢੀਠ ਨਾ ਬਣੋ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਰੋਕਿਆ। ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਿੰਗ, ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਹੋਈ, ਵਧੀਆ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਘੈਂਟ ਕੀਆ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਿਸਟਰ ਰਾਜ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜ ਭੈਣ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇਮ ਤੇ ਵਾਚੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਕੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਡਿਸਟਰਬ ਦੇ ਹੱਦਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ 3 ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੌਂਸ ਕਰ। ਤੀਸਰੀ ਕੋਮਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 4 ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਗਿਰੋਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਔਰ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾਮ ਬ੍ਰਦਰ ਗੋਲਟੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ,
ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਸਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ 21 ਵਰਤਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਜੋ 40 ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 40 ਵਰਤਾਂ ਤੇ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਲੈਸ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹੀ ਵਸਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਲਾਸਟ ਔਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀਸਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾਓਗੇ, ਚੂਹੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾਓਗੇ, ਮਰੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗੇ ਜਿਨ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਘਾਟਿਆ ਚਾਹੇ ਵਾਧਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਟੁੱਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੰਨਵਾਦ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵੇਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਚੰਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਹੀ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਿ ਜੇ ਜੀਸਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁੱਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮੀ ਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਵੈਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਆ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀਸਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲੀਅਰ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਫੇਲ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨਸ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ।
ਸੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ, ਚਾਹੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ। ਸੋਈਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਚਲ ਉਹ ਸਾਈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਗੂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਸੋਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾਕਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਰੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਡਾਉਂਦਾ, ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ, ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਰਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਔਰ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਔਰ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਦਲਣਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਔਰ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਮੰਗਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਚੀਜ਼ ਲਾਉਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਰੁਕ ਜਾਓ ਵੀ, ਰੁਕ ਜਾ, ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਲਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਇੱਧਰ, ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਹੋ। ਜੇ ਕਲਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਨੱਠੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਟਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਲਾਸਟ ਕਲਮਾ ਨੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕਿਤਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਬਣਾਇਆ, ਹੀਲਿੰਗ ਔਰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਗੰਦੀ ਸੰਗਤੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਚਰਚ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਵਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾ, ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਔਰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੀਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਲਵਲੀ ਔਰ ਲਵਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਕੇ, ਲਵਲੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਾਟਿਆ, ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਮਨ ਚ ਰੋਂਦਾ ਵਾ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਬੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, 51 ਚ ਬੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, 1 ਘੰਟਾ ਮਦਨ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੋਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਤੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ, ਆਉਣ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਕਰੀ ਜੋ ਭੈਣ ਗੁੱਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ,
ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਕਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਜਾਣ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੇਦੀਆਂ ਗਿਰਾਉਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਔਰ ਸਮਝ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੰਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਕਵੈਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੇਟ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਸੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜੋ ਵੱਖ ਤੈਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਬਲੈਸਡ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ। ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਓ, ਪਾਸਟਰ ਪਾਲ ਜੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਜੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਓ, ਤੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜਿन्हें जगह दी थी प्रभु, इस जगह वास्ते प्रेयर करना मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। सब प्रभु वाली प्रेयर करांगे। ऐसा दे बाप तुझे समान ते तेरा नाम पाक मने जाए, तुहाडा राज आए, तुहाडी मर्जी जिस तरह समान ते पूरी हुंदी जमीन ते पूरी हो। साडे रोज दी रोटी आज सानू दे, साडे कसूर सानू माफ करो जिस तरह असीं अपने कसूरवारां नू माफ कर दे। सानू जमैन च ना पाए, सो बुराई तो बचाए, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा हमेशा तुहाडा है। आमीन आमीन आमीन। खुदा बाप की मोहब्बत, रूहे पाक दी रफाकत और शराकत हुण तो लैके हमेशा तक साडे सारे नाल हुंदी रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब तारीफ करांगे प्रभु दे वास्ते, आज सारे सुपर डुपर सारे कामां वास्ते। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर तुहाडे साथ होवे। जिस तरह तुसीं सब ने कि एक दरी पकड़नी है, कि ने भज्जण